वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र गोत दा आनंद मान रही। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जियो, वडभागा समा प्राप्त होया। आओ संगत दियां घड़ियां विच इहनूं सफला बनाइए। गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक साहब जियां दी पावन कथा विचों पिछले दिनी आप जी ने सरवण कीता। जदों भाई बाला जी आग्या लैके अपने पिंड राए पोए दी तलवंडी आए, सतगुरां ने भाई मरदाना जी नूं भेजिया सुल्तानपुर लोधी रबाब लैण, पर इत्थों दे लोकां ने रबाब ना दित्ती। भाई मरदाने नूं कुराइए दा डूम आखिया। फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाने नूं समझाया। भैन जियां दे घर तो 7 रुपए लैके ब्यासा ते सतलुज दरिया दे विच विचकार जंगलों विच वसदे पिंडां विच आए। 3 दिन का सफ़र तय किया। 3 दिन इस इलाके विच लभदियां समा बतीत हो गया, पर रबाब जिस तो प्राप्त होनी है भाई फिरंदा किते भी मिलिया ना। आखिरकार भाई मरदाना जी थक हार के सारियां आसां छड्ड एक रुख थले बैठे ने। अचनचेत एक अजनबी आया है। भाई मरदाना जी नूं दुखी वेख के वो कारण पुछदा, तू दुखी क्यों है? मरदाना जी ने दस्सिया, मैं रबाब लैण वास्ते आया। कोई फिरंदा नाम का शख्स है पर मैनू नहीं मिलिया। मैनू गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भेजे है। जदों सतगुरां दे नाम नूं सुनिया, ये अजनबी व्यक्ति हसिया ते मुस्कुराया। आखण लग्या, मरदानिया वो भाई फिरंदा मैं ही हाँ। बुक्कल विचों कढ रबाब भाई मरदाना जी नूं सौंप दित्ती है। रबाब वेख भाई मरदाना इन्ने खुश होए, चा चढ़िया होया। आखिरकार पुछदे ने, सजना इस रबाब का मुल की है? वो व्यक्ति कहता, तेरे तो मुल दिता नहीं जाना। ये रबाब अनमोल है, इहदा मुल कोई नहीं। मरदानिया तू अपनी माया अपने कोल रख, मेरे वल्लों ये रबाब एक तोहफा जान लै। उस शख्स दीयां गल्लां नूं सुन के भाई मरदाने दे मन विच शंका हो गया। मुफ्त विच कोई किसी नूं सलाह भी नहीं दिंदा, ये मैनू फिर रबाब दे रहा है। इत्थों तक आप जी ने चल रहे पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मरदाना मन होए हैराना, बूझत ते प्रित कैसे। ए रबाब तुम कित बिद दीनो, मोल न ले हो कैसे। इस पावन पवित्र कथा की तरतीब महाकवि भाई संतोख सिंह दे रहे ने। जिस वेले भाई मरदाना जी एक अजनबी शख्स जिन्हों जानते नहीं, जिसने ये मन की मुराद पूरी की है रबाब भेंट करके,
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਰਤਾਂ ਤਪਨੀਜੈ ਆਪਣਾ, ਖੋਵੋ ਸੰਸੈ ਹਮਰਾ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੰਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਜੇ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭ ਸੁਭਾਈ ਸੁਭ ਬੀਖ, ਮਦਰ ਬਚ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨੋ ਤੁਮਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਨਤ ਫਰਿੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਕੋ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਨੇ ਲਖੀਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਬਾਬ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਐਸੀ ਰਬਾਬ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰਬਾਬ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਰਬਾਬ 'ਚ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਅਗਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਜਾਵ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਭਿਖੀਏ। ਜਦ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਾਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲਯੁਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਜਾਵੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਰਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਵਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਕਤ ਲੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਆਹੀ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਜਾਵੀਂ ਨਾ। ਤਹਾਂ ਬਜਾਵ ਹੋ ਚਲ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੰਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮੈਂ 1.5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 3 ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਵਸਤੂ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਵਾਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਮੰਗਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਥ ਹੋ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਆਉਣ ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਲੱਭਣ ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਾਦ ਪਦਮ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਦੇ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਨਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਲਬ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੁਗਲ ਚਲੇ ਔਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨੇਤਰ ਕਰ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੰਦਿਆ, ਆਓ ਬੈਠਾ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸੁਰਖ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਦਮ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਬ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਰਨ ਛੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਕੇ, ਪਰਸੀ ਧਰ ਕਰ ਭਲਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੀਸ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਇਆ, ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਧਰਿ ਰਵਾਬ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇ ਬਚਮ ਕਰੰਦਾ, ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦੰਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਵਲ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਲ? ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਬ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੋਜ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚੋਜ। ਬੜੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਰਵਾਬ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ 9-10 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ ਤਹਿਵਾ, ਭਈ ਬਾਤ ਕੋ ਕਤੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ 9 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਬ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਭੇਜਤਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਵਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਵਾਬ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਦਾਈ ਧਰਤ ਅਵਤਰਿਓ,
ਅਚਰਜ ਹੀਰਤ ਚਰਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫਰੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਫੜ ਰਬਾਬ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਗਇਓ ਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜੋ ਬਤਾਇਓ ਭਏ ਬੇਅਕਲ ਫਿਰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕਦਾ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਾਲਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਲੱਥੇ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਖੋਜ ਕੇ ਹਟ ਆਵਣ ਕੋ ਤਿਆਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਸੰਤ ਏ ਸੰਗ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਰਬਾਬਹਿ ਚਾਰੂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਚੋਂ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆ ਸੰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਰੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਬ ਗਜਬ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। 3 ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ 3 ਦਿਵਸ ਤੈ ਬੀਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥਾਂ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਆਸਾ, ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਦੁਆਬਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਬਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 9 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। 3 ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਮੁਰ ਕਰ ਆਇਓ
ਬਿਲਮ ਲਗੀ ਇਸ ਰੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। 3 ਦਿਨ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਪਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬਚਨ ਫਰਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਸਨੀਜੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਹੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਚਾਵਣ ਏ ਰਬਾਬ ਬਰ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੋ ਲੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਫਰੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਬਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਬਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਜੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਅਲਾਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਵੱਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆ ਰਬਾਬ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਮਿਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ VIP ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ? 5ਵਾਂ ਖੰਡ ਸੱਚਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੇ ਮੁਝ ਕੋ, ਹਰਖ ਸਰਸ ਦਰਸਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਫਰਕ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੱਖ ਤੇ ਝਪਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ,
ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਏ ਬਿਦ ਕਹਿਤ ਸਦਾਇਓ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ, ਰਬਾਬ ਮਰਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਿਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੋ। ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਵਣਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਭਇਓ, ਆਦਰਿ ਸਿੰਘ ਸੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਰਖਣਾ ਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਭੱਜ ਰਲਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ, ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੱਚੇ ਰਾਹ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਜੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭੋਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਖੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਨਾਸਤਕ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਪੈ ਜੀ, ਉਹ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਜ ਦਿਖ ਗਏ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ, ਉਛਲਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੁਪਾਉਣਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਸ ਜੇ, ਉਹ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਵਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਰਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।